Dear students, welcome to today class. Today we are going to learn the next topic in lesson number 2. Okay. Before that we recall the previous class. What we learned in previous class? Okay, that's a control panel. How to open a control panel. What is a control panel? In control panel, having all the settings of your computer to how to change your date and time and how to setting the displays, and then you want to remove any programs or add any programs, mean you can do it in the control panel only. Okay, it's like your mobile phone settings. Okay, now how to open a control panel? First one, click start button and then click control panel option. Okay, now here the some views of control panels. It's a category view, and then large icon view, and then small icon view. Now come to today class. Okay, today we are going to learn and discuss about the changing the appearance of windows. In the previous class, you have learned to change the desktop background and also to set a screensaver. The appearance and personalization category is used to change the display settings of the windows. This meaning that the desktop background, font colors, font style, window color, sounds can be set by you as you desired. Okay, in your previous class, that means in your 5th standard, you learned about the desktop background settings. Okay, how to set a desktop background and how to set a background color, and then how to set a screensaver also. Okay, in this topic you learn how to set appearance and personalization category. In this category we can change the desktop background, font color, font style, window color and sounds etc. Okay, that means உங்களோட கம்ப்யூட்டரை உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, ஓகேங்களா, நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்க பேக்ரவுண்ட் மீன்ஸ் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோடனே உங்களோட டெஸ்க்டாப் தெரியுதுங்களா, அந்த டெஸ்க்டாப்பில் என்ன பிக்சர் நீங்கள் வச்சுக்கணும், உங்களோட ஓன் பிக்சர்ஸ் வச்சுக்கலாமா, இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச பிக்சர்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா, அதை வந்து டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்ட். அண்ட் தென் ஃபாண்ட் கலர் அப்படிங்கும்போது அந்த டிஸ்பிளே ஆகிற ஃபாண்ட்டோட கலர்ஸ். அண்ட் தென் ஃபாண்ட் ஸ்டைலுங்கிறது டிஸ்பிளே பண்ணுற ஃபாண்ட்டோட ஸ்டைல்ஸு. உங்களோட டாஸ்க் பார் ஆகட்டும், எதாக இருந்தாலுமே இந்த ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுதா அந்த ஸ்டைல். அண்ட் தென் விண்டோவோட கலர். ஓகேங்களா, அண்ட் தென் சவுண்ட். இப்போ நீங்கள் மொபைல் ஃபோனில் டச்சு ஒர்க் பண்ணும்போது சவுண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா சவுண்ட்ஸ் வச்சுக்கிறோம், இல்லைனா ஆஃப் பண்ணிடுறோங்களா, அதே மாதிரி உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயும் கிளிக்கிங் டைமில் சவுண்ட்ஸ் வேணுமா, அண்ட் தென் சம் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணும்போது சவுண்ட்ஸ் வேணுமா வேணாமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே எங்கே நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா appearance and personalization கேட்டகரியில் இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகேங்களா, ஓகே. Now how to change the appearance and of a window. Okay, to change the appearance of the windows, follow the given steps. First one, step 1, open the control panel and click the appearance and personalization. A list of options appears. Step 2, click the personalization option. And then step 3, choose any theme and click to apply into your computer. The applied theme changes the window color, screensaver, desktop background and sounds of your system. Okay, so now open the control panel. First one, open the control panel. How to open the control panel? Click start button and then open control panel. ஸோ ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிடணும். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கிளிக் த அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷன். கிளிக் த அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷன். ஸோ இங்கே ஸ்டெப் 1ல் என்ன பண்ணோம், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா செகண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம், அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணணும். ஓகேங்களா,
அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் ஆகிற விண்டோவில் ஓகே அண்ட் தென் ஓப்பன் விண்டோ யூ கிளிக் த பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷன் அண்ட் தென் சூஸ் எனி தீம். ஸோ ஹியர் லிஸ்ட் அவுட் ஆஃப் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க தான் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அந்த விண்டோவில் நீங்கள் பர்சனலைசேஷன் ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணணும் ஓகேங்களா. அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். அதில் லிஸ்ட் அவுட் வந்து நிறையா உங்களுக்கான தீம்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ எந்த தீம் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த தீமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த தீமுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட பேக்ரவுண்ட் கலர் அண்ட் தென் டெஸ்க்டாப் எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா சேஞ்ச் ஆயிரும். ஓகே நவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் customizing the taskbar. You can change the settings of your taskbar. To customize the taskbar, follow the given steps. So what is the customizing taskbar? You can change the settings of your taskbar. Taskbar means bottom of a window ஓகேங்களா. உங்களோட டெஸ்க்டாப் ஆர் விண்டோ டிஸ்பிளே ஆகிற விண்டோவில் லாஸ்ட்டில் கீழே பாட்டமில் ஒரு ப்ளூ லைன் தெரியும். அந்த ப்ளூ லைன் பேர் தான் டாஸ்க் பார். ஸோ அந்த டாஸ்க் பாரோட செட்டிங்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட யூஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே now how to change it? To customize the taskbar, follow the given steps. Step 1, open control panel and click the appearance and personalization. Okay, now also open the what window ma? Control panel window. So how to open it? Click start button and then go to control panel option and then now click appearance and personalization option. Okay, step 2, click the taskbar and start menu option. Now click the taskbar and start menu option. So here listen here, taskbar and start menu option. Step 3, click the required option in the taskbar and start menu properties dialog box. For example, auto hide the taskbar and use arrow peak to preview the desktop. Okay, listen, click the required option in the taskbar and start menu properties dialog box. For example, auto hide taskbar and use arrow peak to preview the desktop. ஸோ நீங்கள் டாஸ்க் பார் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெனு அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் லிஸ்ட் அவுட் உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓகேங்களா. இந்த விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். இந்த விண்டோவில் உங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம உங்களோட டாஸ்க் பாரை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆட்டோ ஹைட் த டாஸ்க் பார். வாட் இஸ் த மீனிங் பை ஹைட்? ஹைட் அப்படின்னா இன்விசிபிள், அதாவது உங்களுக்கு ஹைட் அப்படிங்கும்போது மறைஞ்சிரும், அதுதான் ஹைட் அப்படின்னு சொல்லுவோமா. ஹைட் அண்ட் சீக் விளையாடுறீங்க அப்படின்னா ஒளிஞ்சிருந்து விளையாடுறது தானே. ஸோ தட்ஸ் அ ஹைட் அப்படிங்கும்போது அந்த விஷுவலான பார்ட் வந்து இன்விசிபிளாக மாறிடும் ஓகேங்களா. ஸோ இங்கே டாஸ்க் பார் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அது வந்து விசிபிளாக இருக்கக்கூடாது, உங்களுக்கு வந்து ஹைட் ஆயிடணும் ஓகேங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் வேணும் அப்படின்னா. அண்ட் தென் ஆரோ பீக் டு ப்ரிவ்யூ த டெஸ்க்டாப். ஓகே, இது என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். Before that, auto hide the taskbar. If you check this option, the taskbar disappears. Okay, listen. If you check means அந்த செக் பாக்ஸை நீங்கள் டிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட டாஸ்க் பார் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த விண்டோவோட பாட்டம்லேருந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும். உங்களுக்கு என்ன ஆகாது, அந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகாது, அது வந்து ஹைட் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓகேங்களா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் யூஸ் ஆரோ பீக். வாட் த மீனிங் ஆஃப் பீக்? பீக் மீன்ஸ் டு லுக் அட் சம்திங் குயிக்லி. உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது குயிக்காக பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது அது வந்து பீக்குன்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா. ஹியர் வாட் த மீனிங் ஆஃப் ஆரோ பீக்? ஓகே, இன் யோர் ஸ்மார்ட் ஃபோன், உங்களோட ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஏரோப்ளேன் மோட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நாட் ஒன்லி ஸ்மார்ட் ஃபோன், சம் ஆர்டினரி ஃபோன்ஸில் கூட ஏரோப்ளேன் மோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். நம்ம அந்த ஏரோப்ளேன் மோடில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா உங்களோட மொபைலுக்கு வர கால்ஸ் வராது அண்ட் தென் டேட்டா ஒர்க் ஆகாது. பட் உங்கள் மொபைல்ஸ் இருக்க எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணலாம் ஓகேங்களா. ஸோ அதான் ஏரோப்ளேன் மோட்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி இங்கே ஆரோ பீக் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மோர் தென் 10 விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த விண்டோஸ்லாம்
ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே குவைட் ஆகிட்டு உங்களோட டெஸ்க்டாப் வந்து நிற்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோ பீக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே, now I read it. Use arrow peek. Arrow peek feature of Windows 7 lets you peek into your desktop if you have lots of windows open. This means all opened windows turn transparent so you can see the contents of your desktop. Click the checkbox. Use arrow peek to preview the desktop option to activate this feature. Okay, next one, step 4, click apply button and then click OK. Okay, listen. உங்களோட 10 விண்டோஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. தட் மீன் பெயிண்ட்டு, வேர்ட் அண்ட் தென் எக்ஸல், ப்ரெசன்டேஷன், ட்ராயிங், வேர்டு, உங்களுக்கு என்னென்ன கேம்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு கேல்குலேட்டரில் ஒரு சம்ஸ் போட்டுருக்கீங்க. இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா 1 by 1 ஓப்பன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. ஓகேங்களா? ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது நாங்கள் லாட்ஸ் ஆஃப் விண்டோ, தட் மீன் உங்களோட கவுண்டிங் வந்து 10-15க்கு மேலே இருக்கும். உங்களோட விண்டோஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. குயிக்காக நீங்கள் டெஸ்க்டாப் பார்க்கணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, இந்த யூஸ் ஆரோ பீக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம ஆல்ரெடி அங்கே செட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, உங்களோட நம்ம எப்போ அதை ஒன்ஸ் அதை கிளிக் பண்ணுறோமோ அப்போ என்ன ஆகும், உங்களோட எல்லா விண்டோவும் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு எது டிஸ்பிளே ஆகும்னா உங்களோட டெஸ்க்டாப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். சரிங்களா? அதுக்காக தான் இந்த ஆரோ பீக் அப்படிங்கிறது. ஸோ பிஃபோர் தட் அந்த இங்கே இருக்க யூஸ் ஆரோ பீக் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னா, உங்களோட இந்த விண்டோவில் இங்கே லாஸ்ட்டில் இருக்க அந்த யூஸ் ஆரோ பீக் டு ப்ரிவ்யூ த டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் ஆரோ பீக் ஆப்ஷனை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ போத் இந்த 2 ஆப்ஷனும் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும், செக் பாக்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதை நீங்கள் டிக் பண்ணியிருக்கணும். தட் மீன் உங்களோட மவுஸ் வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் அப்ளை பட்டன் கொடுக்கணும் அண்ட் தென் ஓகே பட்டன். Okay, here note this point. Okay, listen. Note point. To see the hide taskbar, move the mouse pointer to the bottom of a screen. ஓகே, இப்போ என்னென்னா ஹைட் கொடுத்துட்டீங்க. ஓகேங்களா? ஆட்டோ ஹைட் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டாஸ்க் பார் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது. அப்போ டாஸ்க் பார் டிஸ்பிளே ஆகாது அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் மெனு வேணும், ஸ்டார்ட் பட்டன் வேணும் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் எப்படி அந்த இடத்துல டாஸ்க் பாரை விசிபிள் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, உங்களோட டெஸ்க்டாப்போட பாட்டமுக்கு ஜஸ்ட் உங்களோட மவுஸை நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கனாலே என்ன ஆகிடும், அந்த மவுஸ் நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டாஸ்க் பார் என்ன ஆகும்னா டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா? உங்களோட டாஸ்க் பார் வந்து எங்கேயும் போயிருக்காது, ஹைட் ஆகி அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். நீங்கள் மவுஸை வந்து உங்களோட டாஸ்க் பார் கிட்ட, தட் மீன் உங்களோட பாட்டம் கிட்ட கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட டாஸ்க் பார் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், டு யூஸ் arrow peek feature, just point the mouse pointer at the show desktop button on the right corner of a task bar. ஸோ இந்த யூஸ் ஆரோ பீக் ஃபீச்சர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம எங்கேயும் போயிட்டு இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு ஷார்ட்கட் கீ என்ன அப்படின்னா, உங்களோட டெஸ்க்டாப்போட பாட்டமில் ரைட் கார்னரில் இருக்கும். ஓகேங்களா? அதாவது டாஸ்க் பாரில் ரைட் கார்னரில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஷோ டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனுக்குள்ளே டு யூஸ் ஆரோ பீக் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் பேனல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன்ஸாக போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஓகே அகைன் ஒன் டைம் ரீகால் த டுடே கிளாஸ்மா. ஓகே, சேஞ்சிங் த அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் விண்டோ. ஹவு டு சேஞ்ச் யுவர் அப்பியரன்ஸ் மீன் உங்களோட மைண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, தட் மீன் உங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட சிஸ்டம் வந்து எப்படி இருக்கணும். ஓகேங்களா? இப்போ மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமா, செட்டிங்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணுறோமா, அந்த மாதிரி உங்களோட கம்ப்யூட்டரில் அப்பியரன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்டு, ஃபாண்ட் கலரு, ஃபாண்ட் ஸ்டைல் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹவு டு சேஞ்ச் இட்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஓப்பன் கண்ட்ரோல் பேனல் என்ன பண்ணணும், ஸ்டார்ட் பட்டன் அண்ட் தென் கண்ட்ரோல் பேனல். Now click the appearance and personalization option and then click personalization option and then choose any theme you want. ஸோ உங்களுக்கு எந்த தீம் வேணுமோ அந்த தீமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் உங்களோட கொடுத்துட்டு சூஸ் பண்ணிங்கனாலே போதும். என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தீமுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட சிஸ்டம் வந்து மாறிக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கஸ்டமைசிங் டாஸ்க் பார். வாட் இஸ் டாஸ்க் பார்? பாட்டம் ஆஃப் அ விண்டோ. உங்களோட விண்டோவோட
பாட்டமில் இருக்கிறது என்னது டாஸ்க் பார். அந்த டாஸ்க் பாரோட செட்டிங்ஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு அது விசிபிளாக இருக்கணுமா அன்விசிபிளாக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு எதில் செட் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டமைசிங் த டாஸ்க் பார் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனில் செட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஓப்பன் அ கண்ட்ரோல் பேனல் அண்ட் தென் கிளிக் அப்பியரன்ஸ் அண்ட் பர்சனலைசேஷன் அண்ட் தென் கிளிக் த டாஸ்க் பார் அண்ட் ஸ்டார்ட் மெனு. ஓகே, இங்கே எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா உங்களோட டாஸ்க் பார் வந்து ஹைட் பண்ணுறதையும் அண்ட் தென் மோர் தென் 10 விண்டோஸ் இருக்குது, மோர் தென் 5 விண்டோஸ் இருக்குது அப்படின்னா அது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு டெஸ்க்டாப் வந்து டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா, ஆட்டோ ஹைட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த டாஸ்க் பார் ஹைட் ஆயிடணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் கிளிக் த செக் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ ஹைட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா, ஆட்டோ ஹைட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், டெஸ்க்டாப்பில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதை நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பிக்சர் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இல்லை. இந்த பிக்சரை நான் திரும்ப எடுத்து பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி விடுறேன், அதை நீங்கள் பாருங்கள். ஓகேங்களா, அப்போ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் புரியும். ஆட்டோ ஹைட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் எப்படி இருக்கும் அண்ட் தென் யூஸ் ஆரோ பீக் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த எதை கிளிக் பண்ணணும், யூஸ் ஆரோ பீக் டு ப்ரிவ்யூ த டெஸ்க்டாப் ஆப்ஷனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், கிளிக் பண்ணணும். அண்ட் தென் கிளிக் அப்ளை பட்டன் அண்ட் தென் கிளிக் ஓகே பட்டன். ஓகே ஓகே, அண்ட் தென் உங்களோட டாஸ்க் பார் ஹைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது நீங்கள் எப்படி அகைன் விசிபிள் பண்ணி பார்க்கணுன்னா கோ டு த உங்களோட மவுஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் பண்ணிட்டு போங்க உங்களோட பாட்டமுக்கு, விண்டோவோட பாட்டமுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா விசிபிள் ஆகும், உங்களோட டாஸ்க் பார் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் தென் இந்த யூஸ் ஆரோ பிக் ஃபீச்சருக்காக என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம், உங்களோட டாஸ்க் பாரில் ரைட் கார்னருக்கு நீங்கள் மவுஸை மூவ் பண்ணிங்கன்னா ஷோ டெஸ்க்டாப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த டெஸ்க்டாப் அந்த ஆப்ஷனுக்குள்ளே நம்ம இந்த டாஸ்க் பாரை நம்ம என்ன பண்ணலாம், சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, தட்ஸ் ஆல். ஐ சென்ட் இட் த பிக்சர் இன் பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்மா. ஓகே, தேங்க்யூ.